السلام علیکم، نیو نیوز کی خصوصی رمضان کی نشریات پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز، اور نبیہہ کے ساتھ روز کی طرح میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر عادل۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور بولیں، بالکل نہیں آپ بولتا۔ آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، یہ آپ کو بولا ہے کسی نے کمپلیمنٹ دی ہے؟ بیٹا قصہ یہ ہے کہ تم یہ کہو تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی صحیح کہہ رہی ہوگی، کیونکہ ایک انتہائی مجھے اس رمضان جو بہت سارے تحفے ملے ہیں ان میں سے ایک میری کولیگ اور کو ہوسٹ ملی ہیں۔ یہ ان کے سامنے کی تعریف نہیں ہے۔ تمیزداری، انتہائی شستگی اور ایک خاص قسم کی حیا، یہ تین چیزیں جس عورت کے اندر ہوں، یقین کیجئے وہ ایک خدا کا انعام ہے۔ اور اگر ہم دونوں کے درمیان ایک اچھی کیمسٹری نہ ہوتی تو یہ ساری ٹرانسمیشن ہمارے لیے درد سر بن جاتی۔ اچھا، یہ دیکھیں غلط بات ہے، آج میں نے آپ کی تعریف کرنی تھی اور اس سے پہلے آپ نے میری کر دی ہے۔ بیٹا جی، تعریف کا بدلہ تعریف ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، میں تو کہتا ہوں بلکہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی ہے۔ تو میں کر سکتی ہوں آپ کے لیے کچھ الفاظ کہہ سکتی ہوں؟ ارے ضرور، آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں کچھ کہہ سکتی ہوں میں، یقیناً، کیونکہ آپ یقیناً۔ میرے بڑے بھائی کی طرح بھی ہیں، والد کی جگہ بھی ہیں، بالکل۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ استاد بھی ہیں، کیونکہ آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے ان 10 دنوں میں، اور بہت ہی شفیق طریقے سے محبت کے ساتھ یہ جو آپ کا ساتھ رہا ہے۔ جی، اگر ہم وہ کریں جو کہتے ہیں آپ کے سامنے تو پھر ہم اچھے لوگ ہیں۔ اگر ویسے تو ہم اچھائی کا درس دیتے جائیں اور آپس میں لڑائیاں کریں اور ایک دوسرے کے لیے مشکلیں پیدا کریں تو ہم کس قسم کے مسلمان؟ کیونکہ یہ آن سکرین ایسا نہیں ہے، یہ آف سکرین بھی ہم بے شک ایسے ہی ہیں، تو یہ بتانا ضروری ہے۔ یہ ہم دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ ایسی برکت آپ کی دعاؤں اور توجہ کی وجہ سے نیو نیوز کی اس ٹرانسمیشن میں پڑی ہے کہ ہر شخص جو یہاں موجود ہے ایسے لگتا ہے کہ دیرینہ رفیق اور ہمدم ہے، اور جب وہ تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک دوست چھوڑ کے چلا گیا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارے یہاں ہر کچھ دن کے بعد ہمارے جو نعت خواں ساتھی اور بھائی ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں تاکہ نئے چہرے سامنے آتے رہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف چشتی صاحب، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دن ہمارے ساتھ گزاریں گے تو جب جائیں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، ہم انہیں یاد کریں گے، مگر یہی تعلق ہوتا ہے کہ سامنے بھی ہوں تو محبت ہو اور جانے کے بعد بھی اس کا قلق ہو۔ اور ایک ایسی خاتون ہیں جن کے ہم نہ صرف یہ ہے کہ احسان مند ہیں بلکہ ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور وہ ہماری آن فلور شیف ہیں اس ٹرانسمیشن کی، جن کا نام سیدہ ہما کرمانی ہے۔ ہما ہر روز اپنے ساتھیوں کی مدد سے ہمارے پورے سٹاف کے لیے بہترین افطار کا اہتمام کرتی ہیں۔ اچھا، اب آپ جو مرضی کہیں کہ وہ اس لیے کرتی ہیں کہ ان کا کانٹریکٹ ہے، ان کا یہ ہے، ان کا وہ ہے، ارے بھائی سب چیزوں سے بڑھ کے کوئی شخص بھی جو یہ نیکی کر رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ کاروبار نہیں، یہ نیکی کے زمرے میں لکھی جا رہی ہے۔ میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، میں بہت ایک خاص قسم کی افطار پسند کرتا ہوں۔ ہما نے کل چیز بالز بنائے، بڑی مشکل سے میرے خیال میں صرف ایک چیز بال جو ہے وہ نبیہہ نے کھایا، کیونکہ ان کو گھر جانا اور اپنے گھرداری کی دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نے اس چیز بال کی جتنی تعریف سنی ہے میں بتاؤں گی کہ وہ میں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا، وہ میں نے میک اپ میں دے دیا۔ میں نے تو اپنا بھی کھایا اور نبیہہ کے حصے کا بھی کھایا اور اس کو بے انتہا عمدہ پایا۔ بہت تعریف سنی ہما اس کی، ویل ڈن۔ اچھا ہما، آج کیا بن رہا ہے ابھی جلدی سے پہلے ہی بتا دیں ہم لوگ۔ اچھا جی، آج سجی بنا رہی ہوں میں، اور وہ بھی فرمائش پہ، چونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ افطار سب ہم مل کے کرتے ہیں، تو جب افطار ہو رہی ہوتی ہے تو ہر کسی کی کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی ہے، تو سب کی فرمائشوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے مینیو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور آج جو ہے سجی بنا رہی ہوں، سجی کے ساتھ چاول بنیں گے۔ آلریڈی اوون میں لگ چکی ہے چکن، جو ہے وہ میرینیٹ میں نے ایکچولی 24 گھنٹے پہلے سے کر دی تھی، اور اس کو ابھی لگا دیا اوون میں، اور چاول تیار کریں گے اور وہ پھر پیش۔ اچھا، یہ بنائیں گے سب کچھ کشمیر کوکنگ آئل کے اندر اور ذائقہ دوبالا ہو جائے گا، اور اس لیے خوشبو سے جو ہے ہمارا اسٹوڈیو میں مہک آپ دیکھ رہے ہیں، مہک رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سجی کی تیاری میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے بڑے سے دیگچے کے اندر تیل گرم کر کے اس کے اندر باریک کٹی ہوئی پیاز ڈالی ہے تاکہ وہ ہلکی سنہری ہو جائے، اور پیاز کے سنہری ہونے کی جو خوشبو ہے وہ ہر اس گھر میں موجود ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ رزق برکت سے فراہم کرتا ہے، اور ہمارا سیٹ بھی ایک ایسا ہی سیٹ ہے۔ خواتین حضرات، یہ ساری باتیں جو ایک ساتھ چل رہی ہیں، میں ایک آپ کو اللہ کی رحمت اور کرم کی طرف ایک اشارہ کروں۔ جس دن سے رمضان شروع ہوا ہے، اگر آپ لاہور اور بہت سارے اور علاقوں کا موسم دیکھیں، صبح سحری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میرے مولا کی رحمت اور کرم برس رہا ہے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا نبیہہ۔ بالکل بالکل خوبصورت ترین موسم ہو چکے ہیں، اور میری خواہش تھی کہ یہ موسم اسی طرح سے آگے بھی رہے، کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بادل آسمان پر ہوتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ آج یقین کیجئے کہ سحری کے بعد میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ میں سوؤں، اس لیے کہ اچھی نیند پوری ہو گئی تھی۔ میں باہر اپنے لان میں گیا، دل کرتا تھا کہ یہاں سے اٹھوں نہ، میں بارش میں بھیگ گیا، سب کچھ ہوا، مگر وقت یہ سوچا میں نے کہ کیا قبولیت کا وقت ہے، اور ایک قبولیت کا وقت وہ ہوتا ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، ویسے ہی رحمت خداوندی برس رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ موقع ملے اس مہینے، کوئی موقع، کوئی گھڑی، کوئی وقت نہ گوائیے، وہ دعا کیجئے جب تک قبول نہیں ہوئی، یقیناً قبول ہوگی۔ اور اس وقت میں درخواست کروں گا اپنے بھائی آصف چشتی صاحب سے کہ سر
ہماری دعاؤں کو مزید تقویت اور تاثیر دینے کے لیے اپنا کوئی کلام شامل کیجئے، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ گاتے ہوئے دعائیں بھی مانگتے جائیں گے اور پڑھتے بھی جائیں گے. بسم اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم ہو تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم. اور اس کلام کا بڑا فیمس اور مشہور جو شعر ہے میں پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت کیجئے گا. میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. حاجیاں چمی جالی جالی او کرما والی، لکھ پیرے دارا پاویں چھڑیاں نے ماریاں. آب زمزم میں پیواں اوتھے مراتے جیواں، صدقہ مولا علی دا سن میریاں زاریاں، صدقہ مولا علی دا سن میریاں زاریاں. میں کشو آؤ مدینے چلے، جام ساقی یہ کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम चलेंगे आपको लेकर मुल्तान, जहां पर हम आपको रमज़ान बाज़ार के हवाले से अपडेट करेंगे। जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन में हम आपको दीनी तालीमात से भी आगाह करते हैं, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है ये भी हम जानते हैं। इसी तरह आवाम को इस रमज़ान में कितना रिलीफ मिला है और क्या वो इससे खुश हैं या नहीं हैं, ये जानेंगे हम न्यू न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अरशद से, जो कि मौजूद हैं इस वक्त रमज़ान बाज़ार में। जी इमरान, आप हमारे साथ हैं तो हमें पता चलेगा कि मुल्तान के बाज़ारों में कीमतों का ट्रेंड क्या है। क्या रमज़ान में कीमतें ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि चीनी जिसका बहुत बड़ा मसला है, क्या वो खरीदारों को मिल रही है नहीं। जी इमरान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इमरान, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? के अंदर तकरीबन जी बिल्कुल मेरे तक आवाज़ आपकी आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है? बेशक जी बिल्कुल। मुल्तान के जितने भी 7 या 8 रमज़ान बाज़ार यहाँ पे लगाए गए हैं, उनकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। अगर एशिया खुर्दोनोश जो जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, कद्दू, केला, तमाम फल जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और आम मार्केट के से उनका कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर आम मार्केट से उसका फ़र्क मौजूद है तो उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान बाज़ार के अंदर अगर एक चीज़ का रेट कम है 4 या 5 रुपए, तो उसकी क्वालिटी भी लो है, तो उसको तो भूल जाएं। जो फल हैं, सब्जियां हैं, इसके अलावा लीमू, जो कि मुल्तान के अंदर गर्मी की शिद्दत में जब इजाफा होता है तो लीमू का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है। 225 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे रेट लिखा गया है, लेकिन रमज़ान बाज़ार के अंदर लीमू मौजूद ही नहीं है। और इसी तरीके से चीनी की अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चीनी की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, एक ही जगह पे जो है वो चीनी यहाँ पे दी जा रही है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको यहाँ पे पैन करके दिखाए तो मैं आपको ये मनाजर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे चीनी की लाइन में जो ख़वातीन हैं वो किस कदर यहाँ पे जलील हो रही हैं, और उसके साथ साथ रोज़ादार जो मर्द हैं वो भी देखें यहाँ पे इस वक्त झगड़ा करने में मसरूफ़ हैं कि हमें लाइन के साथ जो है वो अंदर जाने दिया जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो लाइन रुक चुकी है और लाइन का झगड़ा भी जारी है कि किसको पहले चीनी मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद मुल्तान के शहरी पूरी उम्मीद है कि उनको चीनी मिलेगी। रोज़े के साथ मर्दों ख़वातीन जो है, जो उम्र सीधा मर्दों ख़वातीन है, वो 4 से 6 घंटे से यहाँ पे लाइन के अंदर मौजूद है, लगे रहते हैं लाइन के अंदर चीनी के असूल के लिए, लेकिन उनको यहाँ पे चीनी नहीं मिलती। उसके साथ साथ जनूबी पंजाब भर में अभी अभी जो ताज़ी गंदम है वो लोगों के घरों में आई है, लेकिन इसके बावजूद आटे का जो रेट है वो 10 किलो के थैले का 600 रुपये से तजावज़ कर चुका है। और इसी तरीके से रमज़ान बाज़ार के अंदर जो आटे का थैला 10 किलो का मौजूद है उसका रेट जो है वो 300 रुपये, 360 रुपये से ऊपर है, जो कि शहरियों को कहना है कि आटे की क्वालिटी इस वक्त लो है। रमज़ान बाज़ार की अगर ओवरऑल मुल्तान में जितने भी लगाए गए उनकी बात की जाए तो शहरियों को रिलीफ मिलने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे दस्तियाब है, वो है चीनी। लेकिन उसके लिए वो भी इस तरह ली जाती है कि जुए शेर लाने के बराबर है। मुल्तान के रमज़ान बाज़ार से चीनी 2 लाइनें जो है वो मुख्तलिफ शहरियों का मुतालबा था कि औरतों के लिए अलहदा काउंटर बनाया जाए, मर्द के लिए अलहदा काउंटर बनाया जाए, लेकिन बेहतर हो सकते हैं, मजीद बेहतर। इमरान ये बताएगा कि आवाम का यहाँ पर रद्द-ए-अमल किस तरह से है, और दूसरी बात ये बताएगा कि कोविड के SOPs पर अमल किया जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चीनी की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, मास्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो रमज़ान बाज़ार के अंदर दाखिल होते हैं उनमें से शहरियों की कोशिश होती है कि मास्क लगाया जाए, लेकिन ज़्यादातर शहरी जो है वो मास्क यहाँ पे नहीं लगा रहे। और इसके साथ साथ ये जो चीनी की लाइन है, ये चूँकि रमज़ान बाज़ार का जो टेंट लगा हुआ है उससे बाहर अलहदा काउंटर लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। मोस्टली लोगों ने जो है वो मास्क नहीं लगाया हुआ। तो ओवरऑल SOPs की अगर बात की जाए कोरोना के हवाले से, मुल्तान के रमज़ान बाज़ार हों या मुल्तान की यहाँ मार्केटें हों, मुल्तान के गली मोहल्ले हों, सोशल डिस्टेंसिंग को हमें बेइंतहा ज़्यादा हैरत एक चीज़ पे हो रही है, वो ये है कि आपके यहाँ मुल्तान के बचत बाज़ार के अंदर मटन यानी कि बकरे के गोश्त का रेट है 800 रुपया किलो। भैया, आज सुबह मैंने चूँकि जुमेरात थी और ताज़ा गोश्त आया था तो जाके ख़रीदा है, और यकीन करना 1550 रुपये मुझे गरीब ने वहाँ दिए पर किलो के हिसाब से। अगर मुल्तान के अंदर 800 रुपये का मटन वाकई मिल रहा है तो चीनी जाए भाड़ में, मैं वहाँ जाके ख़रीदारी करने लगा हूँ। ये सच बात है कि रेट वाकई है मटन का? सर, मटन का रेट इस तरीके से है कि मटन जो है वो बड़ी लिमिटेड थोड़ी देर के लिए आता है मार्केट के अंदर। मतलब अगर सुबह का टाइम है तो वो 12 बजे तक दस्तयाब होगा, वो लिमिटेड एडिशन बेच के जो है वो गोश्त वाले अपने अपने घरों में चले जाएंगे, उसके बाद मटन दस्तयाब नहीं होगा। फिर उसके बाद महंगा मटन ही मार्केट से, जिस तरह आप लाहौर में 1500 रुपये से 1600 रुपये के लिए खरीद रहे हैं, मुल्तान के अंदर भी ओपन मार्केट के अंदर वैसे ही बिकता है। रमज़ान बाज़ार के अंदर अगर बकरे के गोश्त की, मटन की बात की जाए तो वो
बहुत थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दस्तयाब होता है, और जितनी देर के लिए शहरी जो खुशकिस्मत होते हैं 800 रुपये फी किलो के हिसाब से वो तो अपने घरों को ले जाते हैं, लेकिन जब वो गोश्त ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे बकरे का गोश्त रमज़ान बाज़ार के अंदर दस्तयाब नहीं होता। अच्छा भाई, किस्सा ये है कि मेरे लिए बड़ी काबिल कबूल बात है, अगर आधी कीमत में मटन है तो मैं रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद जाके लाइन में लग जाऊं और उन खुशकिस्मतों में से शामिल हो जाऊं जिनको इस ज़माने में 800 रुपये किलो मटन मिले। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर हमें मुल्तान का हाल बता रहे थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर चीनी कम ज़रा मुश्किल से मिल रही है, ज़रा कम इस्तेमाल कीजिए। मैं वाक़तन एक नबी आपको बात बताऊं, मैं अपने घर का खर्चा खुद चलाता हूं और तमाम चीज़ें करता हूं। हमारे रिपोर्टर को हमारा बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुतला किया, लेकिन एक बात अब मैं अपनी आवाम को और ख़रीदारों को कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ अगर दिन में 4 दफ़ा चाय बनती थी तो अब सिर्फ 2 दफ़ा बनती है, आधी हो गई है। भाई दिन भर के वक्त तो चाय बनती नहीं, एक दफ़ा मेरे घर वाले चाय पीते हैं सुबह सहरी के वक्त, अगर वो भी उनका दिल करे, और एक फिर इफ्तार के बाद जो वो ज़रूरी समझते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि आपके घरों में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कैसे हो गया। मुयस्सर नहीं भी है तो अगर अव्वल तो चीनी का इस्तेमाल करें ही ना, और अगर आपने करना भी तो अल्टरनेट चीज़ें भी हैं, गुड़ शक्कर भी है, थोड़ा सा वो इस्तेमाल कर लें। चीनी के पीछे तो लोग सर हमारे अंदर हम में से हर शख्स के अंदर भी एक ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जिसकी किल्लत है वही चाहिए। बिल्कुल, जिस चीज़ की कमी हुई वो भर लें। बाहर तौर देखिए ज़रा कि रमज़ान के अंदर जब हम सिर्फ एक खाने पे आ जाते हैं तब अखराजात क्यों बढ़ते हैं, ज़रा सोचिए इस बारे में। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ हर रोज़ इस महफिल में मेहमान आते हैं जो कि मुख्तलिफ तबका हाई फ़िक्र से और मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। आज एक हमारे ऐसे साहब यहाँ मौजूद आए हैं कि जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ चीज़ों से है, मगर उन्होंने मेरी नज़र में इस मुआशरे को खुद कफ़ील, बागैरत और एक इंतहाई फ़ाल मुआशरा बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। यूँ तो हम बैठे होते हैं और हम उसी तरह अपने मेहमान को खुशामदीद कहते हैं, मगर मेरा वाकई दिल करता है और मेरे दिल से उनका एहतराम ये डिमांड करता है कि मैं उठ के उनको अपनी ताज़ीम दिखाते हुए जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब को अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर खुशामदीद भी कहूँ और अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करूँ कि एक ऐसा अजीम आदमी यहाँ मौजूद है जिसने इस पूरे मुल्क के लिए भलाई का सोचा है। आपसे तशरीफ़ रखें तो मैं थोड़ा सा बताऊं, कौन नहीं चाहता कि उसकी थोड़ी सी एयानत हो, अगर उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए तो वो कल कलाम को छोटा सा कारोबार करके खुद कफ़ील बन जाए। वो शख्स जो हाथ नहीं फैला सकता मगर उसको कर्ज़े हंसना चाहिए, और कर्ज़े हंसना वो होता है जो सूद से पाक हो, और इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग। दुनिया के बहुत सारे तरक्की पजीर मुल्कों की तरक्की का राज अब ये है कि वहाँ पे बहुत से इदारे इंटरेस्ट फ्री ईजी माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, ताकि वो तमाम लोग जो पैसे की कमी की वजह से कुछ नहीं कर सकते वो अपने लिए भी खुद कफ़ील हो जाएं और मुआशरे को भी कंट्रीब्यूट करें। हमारे मुल्क में अखुवत फाउंडेशन के नाम से एक ऐसा बेमिसल इदारा है जो सिर्फ एक शख्स का ख्वाब है, जिसे अल्लाह ताला ने उसकी कोशिशों और नीयत की वजह से शर्मिंदा ताबीर किया है, और एक ख्वाब के पूरे होने से न जाने कितने लाखों लोगों और के ख्वाब पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं दोबारा आपके सामने ये कहूँगा कि आज का मेहमान कोई आम मेहमान नहीं है। मेरा दिल करता है ऐसे सिर्फ मेरा मौला 5-6 और अमजद साकिब दे दे तो मेरे मुल्क से गुर्बत और बेचारगी का खात्मा हो जाएगा। अमजद साहब, मैं आपको नहीं जानता, मैं ज़ाती तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं आपके काम को जानता हूँ, और सिर्फ आपके काम को देखकर और मुझ जैसा नक्काद, सर मैं आपने मुझे ख़रीद लिया हुआ है, बिल्कुल ख़रीद लिया हुआ है। मैं सर आपके बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगियाँ बन गई आपके दिए हुए माइक्रो फाइनेंस की वजह से। आप क्या फरमाना चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ इस कदर मोहब्बत का, और आपने इसी पजीराई की तो वो क्या कहते हैं कि सब मीर को देते हैं जगह आँखों पे अपनी, इस खाके रहे इश्क का एज़ाज़ तो देखो। तो ये जो आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, ये एज़ाज़ दरअसल उस फ़लसफ़े का है, बेशक उस मवाक़ात के फ़लसफ़े का है जिसको हमने अपनाने की कोशिश की है। बेशक। तो मैं इंतहाई इनकसारी से अर्ज़ करूँगा कि मैं बहुत ही मामूली शख्स हूँ, और आपके अल्फाज ने मुझ पर और ज़्यादा बोझ डाल दिया। कतई नहीं सर, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने सच बोला। मैं अपनी ज़िम्मेदारी के एहसास से के हवाले से कह रहा हूँ। तो दरअसल बात सर ये है कि ये करिश्मा है इस तसव्वुर का, ये मवाक़ात का तसव्वुर हम सब की कौमी दीनी एक वरासत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब मुआशरे में 2 तरह के तबके हों, हैव्स और हैव नाट्स, तो हैव्स में से एक शख्स हैव नाट्स में से एक शख्स का हाथ पकड़ ले,
تو یوں دونوں ایک دوسرے کے اس بھائی چارے کے احساس کے ذریعے زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، غربت سے نکل سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کا ان کو راستہ مل سکتا ہے۔ تو بدقسمتی سے یہ مواقعات مدینہ کے نام سے اس واقعے کو ہم نے واقعہ سمجھ لیا اور بھلا دیا یا تاریخ کی کتابوں میں لکھ لیا۔ تو آج کے دور میں تو اس کو دہرانے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمیں ہمارے دوستوں نے ہم نے مل کر یہ سوچا کہ بھئی اس واقعے کو تاریخ کی کتب سے نکال کر گلی کوچوں میں کیوں نہیں لاتے؟ صحیح۔ تو ہم اہل خیر کو کہیں کہ آؤ ایک شخص کو اپنا بناؤ، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں قرض حسن کی سب سے بڑی تحریک چل گئی اور یہ ایک ادارہ بن گیا، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ 44 لاکھ قرضے اور ایک قرض حسن فنڈ جس میں اربہ روپے ہیں، اور وہ جاتے ہیں ہر روز اور واپس آتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں سر اس کی بنیاد۔ ڈاکٹر صاحب اس پر ڈیٹیل میں ذرا گفتگو کریں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن کتنے لوگوں کی زندگی واقعی ہی بدل گئی ہوگی یہ میں ان سے ضرور جاننا چاہوں گی۔ اور یہ جو خواب ہے، لوگ یوزلی نا اپنے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ ہماری پیاس مٹ جائے، ہماری بھوک مٹ جائے، ہمارا روزگار لگ جائے، ہم سکون سے سو جائیں، لیکن جو دوسروں کے بارے میں میرے خیال سے سوچے یہی رمضان کی بھی اصل روح ہے۔ بریک پہ ڈاکٹر صاحب جانا پڑ رہا ہے مگر کوئی بات نہیں، ایک بات سوچتے جائیے کہ یہ پورا کانسیپٹ اخوت فاؤنڈیشن کا میرے سرکار کی سنت ہے اور تبھی اس کی برکت ہے۔ مواقعات مدینہ کے بعد مواقعات پاکستان اخوت کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ایک وقفے کے بعد دوبارہ امجد ثاقب صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ امجد صاحب، میں نے جلدی کچھ سوال کرنے جو کہ بڑے اہم ہیں۔ آپ کے ہاں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے، نہ مذہب کی، نہ ذات کی، نہ صوبائیت کی، نہ شہریت کی۔ آپ ہر پاکستانی کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ سر جی، ایک طبقہ ایسا ہے جو اب خود کفیلی کی طرف جا رہا ہے اور روزگار کمانا چاہتا ہے، اور وہ ہیں سر ہمارے ٹرانسجینڈرز یا خواجہ سرا۔ کیا اخوت کا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ اور رویہ ہے جو عام پاکستانی کے لیے؟ جی بالکل جی، آپ نے درست فرمایا کہ مواقعات کا پیغام جو ہے یہ کسی قسم کی بھی ڈسکریمنیشن سے بلند ہے۔ بے شک۔ تو مواقعات یہ کہتی ہے کہ جو معاشرے کا سب سے محروم طبقہ ہے اس کو گلے لگائیں۔ بالکل صحیح۔ تو سب سے محروم طبقے بہت سے ہیں، لیکن یہ جو طبقہ جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا، خواجہ سرا کہتے ہیں ہم انہیں، تحقیر کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم بہت کچھ کہتے ہیں۔ تو نہ ان کے پاس پیسہ، نہ جائیداد، نہ تعلیم، نہ سیاسی سفارش، نہ ماں باپ کی محبت، نہ کوئی بہن بھائی، یعنی شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، جی شناخت بھی نہیں ہے۔ تو ان سے غریب کون ہوگا؟ بے شک۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے مرحلے میں 50 برس کی زائد کے جو خواجہ سرا ہیں ان کو اپنے ساتھ رجسٹر کیا۔ صحیح، بالکل۔ تقریباً 2000 سے زائد ہیں یہ لوگ ٹھیک پورے پاکستان میں۔ بالکل صحیح۔ تو جہاں جہاں سے بھی ہمیں میسر آ سکے اور جتنے ہمارے وسائل ہوئے، تو ان کو ہم ماہانہ اسٹائپنڈ دیتے ہیں، ان کو ہم کچھ کھانے پینے کی اشیاء دیتے ہیں، ان کو ہم صحت دیتے ہیں، صحت کی سہولیات دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان کو کچھ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا سماجی رہنمائی دیتے ہیں۔ صحیح۔ کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے، نہانا کیوں ضروری ہے، کسی سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے۔ تو یہ تمام ٹرانسجینڈرز ابو دی ایج آف 50 جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ بالکل ہے سر، یہ ہماری ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، بے شک، میری نہیں آپ کی بھی، بالکل ہے، سب اہل خیر کی۔ تو ایک تو ہم نے ان کے لیے کہا، اب جو ہمارے وسائل بڑھ رہے ہیں، ایک تو ہم ان میں وسعت لا رہے ہیں، پھر 50 برس کی عمر سے آہستہ آہستہ پیچھے آئیں گے، 40 پہ آئیں گے، 30 پہ آئیں گے، پھر ہم جو نوجوان ہیں ان کو پھر ہم کچھ تعلیم دینا چاہیں گے، ان کو ہم کچھ تربیت دینا چاہیں گے۔ الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ اچھا ان کی تعداد کو زیادہ نہیں ہے، یہ 10 15 20 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں پورے ملک میں۔ کیا یہ معاشرہ اتنا بے حس ہو جائے گا کہ 10 15 20 ہزار لوگوں کو بھی اپنا سپورٹ کر سکتے؟ بالکل صحیح۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کئی صاحبان کے پاس اتنی دولت اور وسائل ہیں کہ ایک شخص بھی چاہے تو ان 10 15 ہزار لوگوں سے مواقعات کفیل بن سکتا ہے، بالکل کفیل بن سکتا ہے۔ یہ ہماری ایک بات میں نے اور پوچھنی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کے تحت مائکرو فائنینس دیا، قرضہ حسنہ دیا، انہوں نے قرضہ تو واپس کر دیا، آہستہ آہستہ ان کے کاروبار میں برکت ہوئی۔ کچھ دنوں بعد میں نے انہی لوگوں کو آپ کو عطیہ دیتے دیکھا کہ اب آپ اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ اس سے بہتر مثبت بات کوئی اور ہو سکتی؟ دیکھیں، یہ سب سے ایک خوبصورت آؤٹ کم ہے ہماری اس کاوش کی۔ ہم جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں نا
तो डॉक्टर साहब उसको हम ये कहते हैं कि देखो आज तुम ले रहे हो, हमें तो तुम्हारे अंदर एक देने वाला नज़र आ रहा है। बेशक वी इंगेज एंड वी इंस्पायर हिम कि भाई देखो मैंने भी एक दिन देने वाला बनना है। और मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक शख्स है वो 20,000 रुपये कर्जा लेता है, 10,000 रुपये की रेडी खरीदता है और 10,000 रुपये का फल खरीदता है, यानी शाम को वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाता है और यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह शाम को वो 1,000 रुपये कमाता है। वाह। अच्छा, सर अब मैं वो आपकी बात एक- यहाँ पे इसलिए काट रहा हूँ सर क्योंकि हमारा वक्फा ज़रा जल्दी आ जाता है, लेकिन मैं जाते थे आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये वो आदमी है, ये वो करिश्मा साज है जिसने इस मुल्क के नादार लेने वाले हाथों को आहिस्ता आहिस्ता देने वाले हाथों में तब्दील कर दिया। आप यकीन कीजिए इंसान में इससे मस्बत तब्दीली और मुआशरे में इससे बेहतर तब्दीली नहीं आ सकती। खुदा ताला करे कि आपके काम में मज़ीद बरकत हो और अखुवत का दायरा बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए, अपने बारे में खुश उम्मीद रहें, जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ मुआशरा अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। और एक ब्रेक और उसके बाद दोबारा वापस आते साथ रहिएगा।